हुणे ट्रैक्टर परसों निकलिया वे एमवी ते एक्सल भी टुट गया शो टोटल खत्म हो गई है। अगला सिस्टम है स्टीयरिंग बक्सा सी सदने ये भी टुट के विच ही रह गया वा नाल आई लभी नहीं सन। रेडिएटर भी पाट गया पेंट्रियां भी पाट गई दूसरी कंडीशन तुहाडे सामने में कैमरामैन बखांदा असां ट्रैक्टर नाल दूसरा लियांदा एक भाई किसान भाई दा जी जी उनदा तरला मिन्नत करके डीजल पवा के ते ट्रैक्टर उनदे जरिए सी ना लैके बणी की तारड़ जा रहे हैं वर्कशॉप जी जी उत्थे जाके इंदा पता चले दा दूसरी कंडीशन अगे तुसा वेख लईए जेड़ी कंडीशन है अंदरों भी पाट गया बाहरों भी पाट गया सारा ए वेखो आ देखो जी रेम जी हां टायर पाट गया विच रेम नंग गया ए दूसरा टोटल खत्म अगे शो नाल आई कोई नहीं स्टीयरिंग बक्सा हुंदा वे ए इंदा भी कवर ते स्टारिंग इंदे से सदने जी 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 ए भी ओथी टुट के डिग गया वे रेडिएटर आया वापस लेकिन वो भी सारा वे को टुट पाया तीन मशीनरियां लगियां ही सन इत्थे अच्छा 7 दिन उन्हां 5 ट्रैक्टर सन 510 बिलारस ते दूसरा एक 4x4 ट्रैक्टर सी जिंदे मगर ये मशीन सी अच्छा लेकिन वो असी बना के उनदे नाल भी नहीं सी निकलिया ते बाद विच असां मशीन दूसरी क्रेन लियांदी सी चाइना वाली ठीक है जी उनदे जरिए थल्लों खुदाई करके ते 4 सवेरे रेत खोल के ते बाद विच ट्रैक्टर बाहर निकलिया 2 ट्रालियां ते एक ट्रैक्टर जी 70 तो 72 डंगर सी 14 खुरलियां सन 14 खुरलियां समेत ही डंगर मेरे रोड 8 डंगर डेरे ते लियारियां सन ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋੜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम भाईजान की हाल जी ठीक ठाक हो अल्लाह का शुक्र है भाई भाईजान की नाम जी अपना जी फैसल पास नाम है मेरा ते केड़ा पिंड है अपना जी काकशाल केड़ा जिला जिला हफजाबाद तहसीलो जिला हफजाबाद है जी जी पिंड काकशाल है बणिकियां तो अगे 7 किलोमीटर हां ये ट्रैक्टर तुसी आ कड्डिया किन्ने दिनां बाद निकलिया है ये भाईजान 28 दिनां बाद निकलिया है लेकिन 7 दिन इनकी खुदाई रखी है मशीना दी मशीनरी मंगवाई है उनकी 7 दिन बाद इनका पता चलिया कि इस जगह ते टोबे नाल ते उन्हें चेक करके ते बाहर निकलिया अच्छा जी जी हां ते के हुकूमती इमदाद आई या खुद ही अपने असी अपना बिल्कुल कोई हुकूमती इमदाद नाल नहीं कढ़िया असी अपना अपने हिसाब नाल कढ़िया वे अच्छा कोई किसी बंदे राबता भी नहीं कीता लेकिन असा अपनी थ्रू मशीनरी मंगवा के ये बाहर कढ़िया वे अच्छा ते कितना खर्चा आया इनु बाहर कढन दे ताड़ा ये भाईजान तकरीबन 7 लाख रुपया खर्चा आया वे अच्छा जी 3 मशीनरियां लगियां ही सन इत्थे अच्छा 7 दिन उन्हां 5 ट्रैक्टर सन 510 बिलारस ते दूसरा एक 4x4 ट्रैक्टर सी जिंदे मगर ये मशीन सी अच्छा लेकिन वो असी बना के उनदे नाल भी नहीं सी निकलिया ते बाद विच असां मशीन दूसरी क्रेन लियांदी सी चाइना वाली ठीक है जी उनदे जरिए थल्लों खुदाई करके ते 4 सवेरे रेत खोल के ते बाद विच ट्रैक्टर बाहर निकलिया 2 ट्रालियां ते एक ट्रैक्टर जी क्रेन नु भी कितना मकाया ही क्रेन वाले नाल ये 2 लाख रुपया मंगवाया दे के लियांदी सी इत्थे क्रेन लेकिन जिस टाइम मौका आके वेख्या क्रेन वाले उन्हें आख्या जी डीजल दा खर्चा तुहाडा होवेगा असी खाली तुहाडे नाल ये गल करके लिया सी कि घंटियां नाल 6000 रुपया घंटे दा जी जी उनदे विच जिन्ना तुसी सफर सन करा के लियांदा ना दरिया ते जी असां डीजल दा खर्चा तुसी आपे दिओ दे के असी काम तां शुरू करांदे ओ फिर डीजल दा भी खर्चा असां अपने कोलों दिता वे ठीक है 2 लाख रुपया उनदे आउण जाण दा दिता वे ते डीजल दा खर्चा 350 लीटर डीजल उनदे च पिया वे ठीक है 2 दिन वो चलती रही है 5 दिन दूसरी मशीन चलती रही है ए जेडी रेक्सीवेटर सी ट्रैक्टरां दे मगर राह बनाउण वास्ते जी राह भी बनाउण वास्ते ते दूजा वो बेंच सी सदने आ वो छिकदी रही है अच्छा ट्रैक्टर ते मोंदी भी वीडियो है वे जे अगर तुसी देखना ही है वो तुहाडे नाल मिसल करांदा मैं हुणे ट्रैक्टर परसों निकलिया वे असां ट्रैक्टर नाल दूसरा लियांदा एक भाई किसान भाई दा जी जी उनदा तरला मिन्नत करके डीजल पवा के ते ट्रैक्टर उनदे जरिए सी ना लैके बणी की तारड़ जा रहे हैं वर्कशॉप जी जी उत्थे जाके इंदा पता चले दा दूसरी कंडीशन अगे तुसा वेख लईए जेडी कंडीशन है अच्छा ये जिथे ट्रैक्टर सीगा किन्ने फुट पानी ही डूंगा तकरीबन इत्थे जी भाईजान 20 तो 25 फुट पानी सी हां डूगा अच्छा इंदे विच 4 असां खोदे लियांदे सन जेडे थल्ले टुबियां मार के जांदे सन ते चेक करदे सन गोताखोर जी हां खोदा बोती जी जी उनदे विच बाकट परवांदे रहन 4 सवेरे कढण वास्ते जी जी रेत ते बाकट कदी किधरे लग गया ते ए दी कंडीशन नाल बाहर आया जी हां यानी कि 7 दिनां सर्च ऑपरेशन रहा 28 दिनों बाद ट्रैक्टर निकलिया 7 लाख रुपये ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ खर्चा इतो तिकन आ गया
ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਵੇ। ਰਿਮ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ੋ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅਗਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਕਸਾ ਸੀ ਸਦਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਾਲ ਆਈ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਵੀ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਪੈਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ में कैमरामैन दिखाता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਮੜਗਾੜ। ਇਹ ਅਜੇ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਟੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੋਂ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਮ ਜੀ ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਿਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਵਰ ਤੇ ਸਟਾਰਿੰਗਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਦਨੇ ਆ। ਜੀ 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 ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵੇ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖੋ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਵੀ ਪਾੜ ਛੜੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉਤਲੀ ਸ਼ੋ ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕੈਬਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੈਬਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਬਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੱਲਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੱਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਂਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੈਂਕਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੈਂਕਾਂ ਦੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਣੀ ਕੀ ਤਾਰੜ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਭਾਨੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਇਮਦਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤੀਮ ਆਵੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀਆਂ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਢਾਠ ਵੀ ਏ, ਡੇਰਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜੇ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਡੰਗਰ ਵੀ 14 ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 70-72 ਡੰਗਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਜੀ ਸਾਰੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਆਵੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੀ ਸਨ ਮਿਲੀ ਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲੀ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੰਗ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੇ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿੱਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਰਪਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਤ ਤੇ ਚਪਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸੀ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਸੀ, ਹੱਲਾਂ ਸੀ, ਡਿਸਕਾਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡੇ 60-65 ਡੰਗਰ ਸੀ ਜੀ। 70 ਤੋਂ 72 ਡੰਗਰ ਸੀ, 14 ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਨ। 14 ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਰੋੜੇ ਨੇ। 8 ਡੰਗਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਕੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਸੇ ਪੱਟ ਦਈਏ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 12 ਡੰਗਰ ਸਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਾ 12 ਡੰਗਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 14 ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇਦਾ। 72-70-72 ਡੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਕੋਈ 26-27 ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ 12 ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ 13-14 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚ ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਟ ਚ ਰੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਚ ਰੁੜੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਚ ਰੁੜੇ ਨੇ ਡੰਗਰ।
दूसरा नाल 3-4 दिनों बाद फिर आ गया जी जी। उस ये सारी तबाही पहले को नहीं सी, पहले पानी च लथी मुंजियां बिल्कुल सही नजर आउंदियां सन, लेकिन जेड़ा बाद विच पानी आया ना उस रेत सारी मुंजी खत्म कीती है। कमान तिलां दी फसल सी। दूसरा कितना रकबा इथे भाईजान मैं ठेके ते ले आया सी। अच्छा 28 किले। ठीक है जी। ते ए जेड़ी जगह भी मेरे को ठेके दी सी, ए साडा बसीवा काकशालां दा। मेरी अपनी जमीन जेड़ी थल्ले वे उंदे च मुंजी 28 किले सी। 28 किले है तो मैं ना इन्हां मलाह कोलों लई सी रेंट ते। ठीक ठेकेदार यानी कि टोटल दा अगर असीं तखमीना लाइए ते किन्ना तुहाडा नुकसान हो गया? तकरीबन भाईजान नुकसान लो ते वेखिए ते काफी 3-4 करोड़ दा नुकसान होया है। ते लेकिन अल्लाह वारस है, ये जिम्मेदारी काम कर सकते ने या बर्दाश्त कर सकते ने। ते असी हुण यही साडी मरियम नवाज जिम्मेदार ने बड़ा वड्डा दिल दिता है। वे ए भाई ईसान नो जी जी इन्हां ना ये साडे ना हमसायन भाई ठीक है मुस्लिम शेख नो इनदे ना 5 डंगर सन मेरे डेरे ते। इत्थे डेरा ते मैं काफी सारा वड्डा डेरा बनाया नाल इस ना 12 किले मुंजी लाई सी साडे ही रकबे विच थल्ले। इत्थे मैं आप ठेके ते लई सी, ओ कणक बीजदी सी। अज इस बारी असा कोई ना 28 किले बनाई सी। ओ नाल इस वाई भी कीती सी। डंगर इत्थे मेरी बाग ते बंदे सन। 5 डंगर सी, 4 मज्जी सन, एक गां सी, नाल 3 पिछे फाल सन, सजरियां सुइयां 3 मज्जी सन। हाँ वो भी फिर नाल ही चलियां गईयां। ते ए भी उस दिन तो लग के मेरे नाल ही भजदा फिरदा क्योंकि इनदे अपने डंगर भी नाल नो। हाँ जी हाँ। ते फसल भी इनदी भी सारी तबाह हो गई है। पट्टे शट्टे मेरे कोल ही गड्डे सी, इस खत्म हो गई है। ते इनदा ते डंगर अजे एक भी नहीं मिलिया भाईजान। बाकी दोस्तों मेरा साडा इत्थे आउण दा मकसद ये है कि जिमींदार दी आवाज़ पहुँचाई जाए आला अहदेरान तक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तक पहुँचाई जाए। जिमींदार दा बहुत वड्डा नुकसान है। नुकसान बंदा तो नहीं पूरा कर सकता, रब भी पूरा कर सकता जो इन्हां दा नुकसान। जी बिल्कुल, क्यों नहीं सोच के आना 2 तो 3 करोड़ दा भाई उन्हां दा नुकसान होया वा। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ 100 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਮੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਪੈਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਮਾਲ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਟਿੱਬੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10-15 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਕਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਲਾਨ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਮਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਨ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਪਿੱਡੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਈ ਸਨ, ਕਮਾਂਦ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਸਾਰਾ ਦਬ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ 28 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਬਸੀਵਾ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਕਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਕਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮੇ ਬੁੱਲੇ ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ, ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਹੈ। ਵਣੀ ਥਾਣਾ ਵਣੀ ਕੀ ਤਾਰੜ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 0344 ਜੀ 27 63 511 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ।